Sorry. Good evening, warriors. I take this opportunity to welcome you all for today's webinar, Chemistry Way Forward 2021. Dr. G.B. Iregowda sir, today's speaker, doesn't require any introduction. He is very well known among chemistry faculties. In fact, most of the college refer his well-known Jivit publication chemistry book for their students. But as a formality, it's my privilege to introduce the speaker of the day, Dr. G.B. Iregowda. Iregowda sir has received his PhD from University of Mysore in 1998. He has published more than 13 research papers in national and international journals. He has prepared 21 novel phenoxazine drugs during his research work. He has worked in the field of drug resistance in cancer as well as microbial chemotherapy. Previously, he has worked as a scientific officer at Cancer Research Center, Adi Chunchanagiri Institute of Medical Sciences, Bichinagar, Mandya. He has received state-level Best Lecturer Award from Government of Karnataka in 2016 and also from General Knowledge Academy in 2013. He has received Dr. Abdul Kalam Lifetime Achievement National Award in 2014. Presently, Sir is working as a senior lecturer in Government PU College, Yelahanka, Bangalore. It's indeed a privilege to all of us to have a live interaction with Dr. Iregowda sir, stalwart of chemistry, torchbearer, a master trainer in chemistry to teach chemistry to chemistry faculties, and renowned for his simplicity in deciphering chemistry through Jivit publications. I heartily welcome to you, sir. And now over to Sudarshan, sir, to kindly proceed with the session. Thank you, Suma. I again invite each one of you who has been participant here. Warm welcome to you for this special edition of Chemistry Way Forward 2021. So we have a well-known speaker today, Dr. Iregowda sir. I think he doesn't require introduction as said by Suma B. Pai. I humbly request you all when he tends to give his presentation to make a note of any queries that you tend to have. Please make a note of that. You can either put it in the chat box or at the end of the session, we will have a Q&A where you can interact with him such that the speaker doesn't get disturbed in between the session. Therefore, with this simple instruction, I hand over the proceeding to Dr. G.B. Iregowda. Sir, go ahead. Thank you, Sudarshan. Thank you, Suma Madam, for introducing me. Good evening, friends. Today, we are planning to discuss the reduced syllabus and some information regarding the practical classes and exams. So regarding the reduced syllabus, better to upload the recently uploaded reducing syllabus because in chemistry they have changed a little bit. Chemistry nalli ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ NCERT ಬುಕ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ exactly you will get the correct. Sudarshan, is there any time limitation? Sir, please go ahead. Please go ahead. No worries. Okay. So now I will go chapter by chapter. Sir, ಈಗ solids ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ it is very clear that ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಗುನು ಫುಲ್ ಓದಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ.
ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಏನು 27A ಮತ್ತೆ B ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಯಾವುದೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಂಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. We have not changed the question paper pattern and previous guidelines. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರುತ್ತೆ. 28A ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ CBSE ಏನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. By using the standard hydrogen electrode, how to determine the SRP of the other electrode ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ. ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫ್ಯಾರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾರಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್. ಅದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏಕ್ವೇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಏನು ನಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಯಾರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ಫ್ಯಾರಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕರೋಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಯರ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಕರೋಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ us go to the chemical kinetics. It is very important. Even in chemical kinetics is also 40% of the syllabus is deleted. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 0 ಆರ್ಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅವೆರಡರದು, ಜೊತೆಗೆ ಸೂಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಲಿಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆ ಗ್ರಾಫ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್.
I don't know exactly about CET or NEET or JEE, because still we have not received any information from NTA. Today let us talk only with board exam. ನಮ್ಮ PU board exam ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Sir, may I interrupt? Sir. One chat ಇದೆ that they requesting you to go little slow because some are trying to write what you happen to say. Therefore, Okay, sir, okay. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಸರ್. Okay, sir, okay. Thank you. Go ahead. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. Okay, ಸರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. Thank you. Okay, sir, okay. So, in chemical kinetics, up to the pseudo first order reaction as per the NCERT book, we have retained in the syllabus. Temperature dependence on rate of reaction, including the Arrhenius equation, energy of activation, the effect of catalyst on the rate of reaction, potential energy level diagrams, simple collision theory, everything is deleted. So, idu chemical kinetics. Chemical kinetics ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ so better to go for that derivation. First order reaction, zero order reaction. Commonly we are, you know that is one we are giving in the board examination for 3 marks. Problems on the 2-3 marks kelbodu, adunu that is also very important. Problems only on the first order reaction and definitions mele there are problems ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ beginning alle, so that we know. So chemical kinetics ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ chemical kinetics and electrochemistry becomes very very easy. Next to surface chemistry ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, in surface chemistry complete catalysis concept is completely deleted. Catalysis concept. In colloids, last emulsions is completely deleted. In everything is retained. Adsorption as it is as per the NCERT textbook. Catalysis is completely deleted, and then colloids only emulsions is deleted, remaining portion is retained. So this is the physical chemistry. In physical chemistry, question paper pattern is not changed. If you want to get the blueprint and guidelines to set the question paper, then you have to get through your DD as per the PU board order, because ee varsha adanna open website alli bittilla yavado blueprint matte question paper design anna adanna lecturers kododikke principals kododikke director adesha ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. We have to get that blueprint and guidelines through our DD, respective DDs, district DDs. So idanna already PU board website alli adanna intimation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So then regarding the physical chemistry, question paper pattern is not changed. Only one condition is we should not ask any question from the deleted syllabus. So first 2 questions from solutions, second and third question from electrochemistry, fourth question from chemical kinetics. Ita ಏನು as it is previous ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ so there is no confusion in physical chemistry. Little bit confusion in organic chemistry. Let us discuss organic chemistry in detail. So Mr. Sudarshan, do you need any clarification regarding the physical chemistry now? Sir, as of now, everything is fine. I think we all have understood. We will take a small pause now. Can I ask the participants, if you have followed physical chemistry, if you have any queries, you can raise now in the particular topic, if you have. Yeah, totally, we don't have any queries regarding the physical chemistry because we have not, we have deleted little bit syllabus, that's all. We have not changed any question paper pattern or anything. Okay. Yeah, okay. There is one query. Yes, sir. Please go ahead. What is that? There is one query. There somebody has raised a hand. Yes, tell you can unmute and ask. Please connect him, sir. Yes, sir. I'm Srinivas Babu from Mysore. Yes. Srinivas Babu. Sir, namaste, sir. Namaste, sir. Sir, in view of the deleted portions in physical chemistry,
Is there any change in the total marks allotted to physical chemistry chapters in the question paper? Yes, sir. That is my question. Tell me once again. ಮತ್ತೆ repeat ಮಾಡಿ. Yeah, I repeat. In view of the deleted portions in physical chemistry, is there any change in the total marks allocation to physical chemistry part? ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. ಆಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಇದೆ. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Okay, another two queries are there in the chat box. Sir, ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ gaseous phase derivation ಅದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? gaseous phase derivation ಇದೆಯಲ್ಲ? gaseous phase ಇದೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. gaseous phase ಇದೆ. Okay. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ catalysis entirely is deleted as you tend to say. Entirely is deleted. Catalysis is entirely is deleted. Okay ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅರೇನಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, Arrhenius equation comes under that heading. Okay. So ನಾವು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿರೋದು ಈಗ 9.5 4.5 ಏನೋ ಆ ತರ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. Okay. ಸರ್. Sir, one last query. In electrochemistry, electrochemistry is nothing but a chapter which is giving more honor to Faraday. ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯಾರಡೇನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್, ದಟ್ ಯು ನೋ, ಮೆಟಲರ್ಜಿ, ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ. ಯಾವುದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇದಾವುದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂತೂ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರಮ್ಸ್, ಫಾಸ್ಪೀನೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10% ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ, ನೀವು 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬದಲು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಇಟ್ಟು, ಅದು 1 ಪೇಜ್ ಇದೆ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ DD ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಬದಲು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು,
ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸಾರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ನ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ we have to give minimum other 2 questions from noble gases, that is group 18 elements. ಇದು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಡಿಷನಲಿ ವಿ ಹಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಡಿಷನಲ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಅಗೈನ್ 18 ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ 100 out of 100 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಜಿಯಾಮೆಟ್ರಿ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೇನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ PU ಬೋರ್ಡ್, ಆ ಅಡಿಷನಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಟಲೈಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕಲರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಇವು. ಅದರೊಳಗೆ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ABC ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ they were doing mistakes in the balancing of the chemical reactions in the manufacture of potassium dichromate and or ಅಥವಾ potassium permanganate. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರಿ ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. catalytic property, reasons, complex formation, reasons, interstitial compound formation, properties, color, magnetic properties. So atomic radius ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದು ಈ ಸರಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಸ್, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಬಲ್ ಸುದರ್ಶನ್? ಫೈನ್ ಸರ್, ಗೋ ಹೆಡ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ more weightage to coordination chemistry.
ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೋರ್ ವೈಟೇಜ್. ವಿಬಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅನದರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. Isomerism concept completely deleted from coordination chemistry. Isomerism concept ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ IUPAC ನೇಮ್ಸ್, VBT ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, 4 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ವೈಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ. So 3 marks out of 4 marks from metallurgy, 1 mark we have given to group 18, 3 marks we have given to coordination chemistry. Again, the recent case coordination chemistry importance ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so we have given the weightage to coordination compounds because many lecturers they are enjoying to teach that coordination chemistry. That is why we have given more weightage to coordination chemistry. P block ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ. ಈಗ ನಾವೇನೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು, ರಾಜೀವ್ ನರೇಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹನುಮಂತರಾವ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇವನ್ ದಿ ವೈಟೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನ್ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ್? ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಆವಾಗ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. therefore if you could again repeat in brief ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ P ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವೆರಿ ಪುಟ್ ಅಪ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ವೇಟೇಜ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ 18. Coordination chemistry, in coordination chemistry we have deleted the complete isomerism chapter, whether it is geometrical isomerism or stereoisomerism, everything structural isomerism, everything is deleted. In the minimized syllabus we have to ask 3 questions for 9 marks. Among the 3 questions, one is compulsory as per the previous guidelines VBT. That question is compulsory. Remaining 2 marks questions we have to ask anywhere in the coordination chemistry except deleted syllabus. So in P block elements 18 group ke 1 mark we have allotted, that no choices for 1 mark, so that 18 group is compulsory to get 100 out of 100. Phosphorus concept is completely deleted, that you know adralli P block elements alle. So adrinda phosphorus concept beda. Instead of sulfuric acid we have given the weightage to sulfur dioxide. Sulfur dioxide ಬಗ್ಗೆ weightage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, sulfuric acid ಬದಲು sulfur dioxide ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Any more clarification ಸುದರ್ಶನ್? ಸರ್, DNF ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. In D&F block elements ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಈ ಸರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೇರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಕಲರ್
catalytic property, radius ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ we have given the weightage. Lanthanides we have given 2 marks weightage. Actinides is deleted. Lanthanides allo some chemical properties are deleted. So remaining portion andre lanthanide contraction cause consequences again general electronic configuration. That's all. Any more? Thank you, sir. Then there is Manjunath Reddy who wants to speak to you. Manjunath sir. Reddy, sir, please go ahead. Sir, Manjunath sir, ready sir, ready sir. Okay, we were not able to connect. I think we'll get back to you. Nishant, quickly. Nishant Afza, you can unmute. Nishant sir, ready? Okay, in the absence, Manjeshwari, please go ahead. Manjeshwari. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Manjeshwari. Good evening, Sudarshan, sir. Go ahead, ma'am. Sir, ನಾನು coordination chemistry ಇದೆ sir. Bonding in metal carbonyls and stability of complexes retained ಇದೆಯಾ sir? ಇದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೇಡಮ್. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Manjunath Reddy, sir, please, you can go ahead. Manjunath Reddy, sir. Yeah. Sir, good evening, sir. Manjunath Reddy sir, ready? Sir, actually ನಾನು ಲೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ನನಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ 2ನೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಸರ್? ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಶಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ SRP ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶಿ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಶಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಫ್ಯಾರಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಒಂದಲ್ಲ, ಒಂದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕರೋಸನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ oxy acids of phosphorus, because phosphorus everything is gone, even that can be not be asked. ಇಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ everything is deleted. Everything is deleted. Okay. Everything complete unit is deleted. Fine. Thank you, sir. Vasant Kumar, sir, please go ahead. Vasant Kumar. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. Vasant Kumar, sir. Hello. Yes, go ahead, sir. ಅದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್? Forget it. Ramya B. Sir, can I speak with sir? Yeah, please go ahead. Sir, I'm from Mysore. I'm from Mysore, sir. Mohan. ಹೇಳಿ ಸರ್. Sir, D block elements ಅಲ್ಲಿ electrode potential concept important ಇರುತ್ತಾ? Electrode potential aspects. ಸರ್, ಈಗ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅದೇ ಈ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅದನ್ನೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sudarshan, any more? Anyone else who would like to? Deleted. Anyone else would like to? Syed Farooq, you have raised your hand. Syed Farooq. Sheila Mary, yes, please go ahead. Sheila Mary, you have raised your hand. Good evening, sir. Sir, in the coordination compounds other than isomerism, is anything deleted, sir? Complete isomerism is deleted. Other than isomerism, anything else is deleted, sir? Other than isomerism, only one lastly importance and applications of coordination compounds is deleted. Okay, so crystal field remains the same, no, sir? Crystal field theory is now for this year 100%. Okay, yes, sir. Thank you so much. Sir, in that case, group chat ಅಲ್ಲಿ actinides completely deleted ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, sure, actinides is completely deleted. Okay. Mehboob sir, would you like to ask any question? You have raised your hand. Please go ahead, sir. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಇದು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಭಾಷಾ ಸರ್. ನಾನು ಸರ್ ಇದು KMnO4 K2CR2 ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ Fe+2 ಇವೇನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಸರ್? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದು KMnO4 K2CR2 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಓಕೆ, ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ವಿಲ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್? ಈಗ ನೀವು ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸರ್, ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Since metallurgy is completely deleted, okay, previously it was 4 marks. Unmute me. I request all participants to mute, please. 1 minute, sir. 1 minute. I request all the participants to mute, please. Sir, go ahead, sir. 1 mark of metallurgy is allotted to group 18. Okay. Remaining 3 marks is allotted to coordination compounds. Okay. Any more clarifications? Remaining is as it is. Okay, sir. Fine, sir. I could find that most of the queries are answered. Ambuja Lakshmi, you would like to speak something? Yes, you have raised your hand. Please go ahead. Ambuja Lakshmi. One more, sir. Illi one more question ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಫುಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು CBSE ಇಂದ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. CBSE ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀವಿ. Hello, sir. Sir, ಹೇಳಿ. I'm from Mohan. No, I'm from Mysore, sir. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಈ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ CET ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ CET ಸೆಲ್ ಆರ್ NTA. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇದು ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ CET ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, we have Ambuja Lakshmi. After that, we'll go on with the session. Ambuja Lakshmi, please go ahead.
ಸರ್ ನಾನು ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಸರ್, ಅಮಣಿ ಕಾಲೇಜ್. ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ದಟ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ 6.1 6.3 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ತಿರ್ಗ್ಸೋದ್ ಬದಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಿಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ sir. Okay. Okay. Yeah, the other questions will be taken little later. We'll continue with the session. Suma is recording all that, and your questions will be asked by Suma, if at all, if it is posted in the chat box, or you will get an opportunity to speak. Thank you. Please go ahead, sir. Sir, ಈಗ organic chemistry ನಲ್ಲಿ, in organic chemistry, as per the syllabus, polymers is completely deleted. Then chemistry in everyday life is also completely deleted. Average chapter full delete agide. In the chapter number 10, halogens and alloharenes, alloalkanes and alloharenes ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ 10.7 polyhalogen compounds ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Only polyhalogen compounds. Remaining complete syllabus is retained. In organic chemistry, alloalkanes and alloharenes ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ 2 ಅಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೋದ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದೇ ಇದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಗೆ alloalkanes alloharenes ಬಂದಿದೆ. ಪಾಲಿಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಮೆಥಿಲಿನ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು DDT ಅದು ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೇನು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ 2 mark ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್ ಟು alloalkanes and alloharenes. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೇ alloalkanes and alloharenes ಅಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಈಥೆಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೊಲಾಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಥೆಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ವುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಮೀಥೆಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ರಿಟೈನ್. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅನದರ್ 2 marks ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 marks ವೇಟೇಜ್ ಅಗೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಥರ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 marks ವೇಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 marks ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 mark ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್. ಯಾವುದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 marks ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಐಡಿಯಾ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾವು ಬಿಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗೆ 5 marks ವೇಟೇಜ್. ಈಗೇನು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇಂದ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ 5 mark ಕ್ವಶನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಅದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಅಮೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಅಜೋಟೈಸೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಅಜೋಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬೆಸೆಸಿಟಿ, IUPAC ನೇಮ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅವಾರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಇದು 5 ಮೆಂಬರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 14.17, 14.1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ 1.7 ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಇದ್ರ ಸಮೇತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಯುಸಿಡೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾ ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಈವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಕೇಳಬಹುದು. ಎನಿಮೋರ್ ಸುದರ್ಶನ್? Suma, could you read out something which is there in the chat box? You can proceed. Suma? Suma madam. Our structure is not deleted. Adana restricted to monosaccharides. Okay. Shivanna, would you like to speak? You have raised your hand. Shivanna Mahesh. Shivanna Mahesh. Sir, namaste. Namaste, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಹಿರೇಗೌಡ್ರ ಮಹೇಶ್, ಮೈಸೂರಿಂದ. ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಮಹೇಶ್ ಯೂನಿಟ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿದೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ.
ಪಾಲಿಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು 10.7 ಇದೆಯಲ್ಲ, NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 10.7 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಫ್ರೀಯಾನ್ಸ್ ಅದೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅರಿನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅರಿನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ, ಅರಿನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Suma, take over. Good evening, sir. ಹೇಳಿ Sir, there was a query. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ 8.4. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೇ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes sir. Okay sir, thank you. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು 8.4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಆ 8.4 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. Anymore? Yeah. Suma, any question from anyone? Sir, there is a question ammonia ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ? ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ DDPU ಹತ್ರ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Okay sir. Sir, and what about coordination compounds ಅಲ್ಲಿ nomenclature? Is it important? Is nomenclature ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ nomenclature ಖಂಡಿತ ಇದೆ. Okay sir. Sir, and they want you to tell them chapter wise marks allotment. ಯಾವುದು? Chapter wise for all the chapters. ಮೇಡಮ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ರಾಜೀವ್ ನರೇಗಲ್ಲು ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಥ್ರೂ DD ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಪನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೈಟೇಜ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ DD ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್, DD ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Yes sir, thank you sir. Thank you Suma. Manjeshwari, please go ahead. ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. I 2018 or 17 have what the structure of ribose ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರಿ. Am I audible sir? ಹೇಳಿ, ಈಗ ಹೇಳಿ. Sir, somewhere in the year 2017 or 18 ನಮಗೆ have what the structure of ribose ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈಬೋಸ್, ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಅದೇ ಸರ್, ಹ್ಯಾವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ರೈಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ರಿಟೈನ್ಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ಡ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸರ್. Savita KT, please unmute and then you can speak. Savita KT. Okay. We are not getting any response from you. Sridevi Dinesh avaru kalsidare. Mechanism for electrolysis is there or not as batteries is removed anta kelidare. Products on electrolysis ide irodrinda alli ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್.
Any more? Yeah, 1 minute, sir. Prashant Hegde. Prashant Hegde. Yeah, you can go ahead. Prashant Hegde, please go ahead. You can unmute and speak. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, Hegde, ready? Sir, ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HCN to ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HCN to ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು SN1 SN2 32 ಕ್ವಶನ್ ಎಗೆ ಬರ್ತದೆ, 33 ಎಗೆ ಎಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೀನ್ ಬರ್ತದೆ, 34 ಎಗೆ ಎಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೀನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 35 ಎಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HCN. ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಜನರಲೈಸ್ ಇಟ್. HCN ಅನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್. SN1 SN2 HCN ಮತ್ತೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಇದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ 2 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. Devi Dinesh, you are unmuted. Go ahead. Devi Dinesh. Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead. Good evening, sir. Nanu Sridevi Madam, MES College Vidyaranepura, sir. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವರು CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಳೇ ಹಿಂದೆ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಈ 1 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಅದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ. Okay, our connection snap ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮನು MB ಇದ್ದಾರೆ. ಮನು MB, please go ahead. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಡಯಾಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಿಟೈನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 25 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇವತ್ತೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. Okay, dear participants, I hope we are having a very good discussions and it is going on and on. Now we will pause the discussion and then we will continue further ahead. Now, based upon your queries, many of you want to know about what is the latest devised syllabus that you tend to have. So as Iregoda sir has mentioned that 2 months back, there was one syllabus format and now there is another syllabus format that will again be shared with you all as we tend to get more information from it. Sir, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್. ಈಗ ಚೇತನ್ ಅಪ್ಪೂರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅವಾಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಇರಬೇಕು. Okay, ಮಾಡ್ತೀನಿ sir. And those who want to get yourself unmuted, please put it in the chat box so that we can read, or you give raise hand option. We will do it accordingly, such that you can have a round of discussion. Therefore, please give raise hand option. At the same time, I also request Rajiv Naregal, who is there
in this group. After some time, sir, we would like you to give your remarks and also your suggestion. You are also been in the expert panel for such a long time. We require your services Sir, also. Sudarshan, one more information. Yes, sir. Sudarshan, Go ahead. 1 minute. Yesterday we have given a memorandum regarding the practical classes. Okay. Please avoid to do the titration immediately because students are going to suck the solutions. It may spread the COVID-19. Adhike we have discussed with director and joint director and deputy director and assistant director behalf of our chemistry forum. Nagarajappa and Patigi sir, Ramachandra sir, it is all meet ಮಾಡಿದಿವಿ. ಅದಕ್ಕೆ alternate method na propose ಮಾಡಿದಿವಿ. Sir, we have proposed the alternate method. Adanna shortly you will get the information in the form of order from the PU board. Till that, avoid to do the titrations. Okay. Thank you for that information, sir. Sir, we would also like to get some information regarding the practicals, but we will take few queries now. And all those who are who request to speak to the speaker directly, you have to give your raise hand option. Then you will get an opportunity. If you have finished your chance, please lower your hand. Now, Mehboob Basha. Mehboob Basha. Sir, please. Namaskar, sir. Charchan Basha, sir. Charjana, yes, sir. Sir, ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? Charchan Basha, sir. Again, once again, first congratulations to you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. ಅದು ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಪೆಂಟಾಸಿಟೈಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. Yes, sir. At the end, we will confirm the structure from the evidences and preparation ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ glucose plus acetic anhydride gives rise to pentacetyl derivative. This indicates the presence of 5 OH groups in the glucose ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Clear, sir. ಅದು ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಲಿಸಿಡೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Next one, Chitra Ashokan. Please go ahead. Hello, sir. Go ahead. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್? ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಡಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26, 25, 24 ಮತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Praveen AM, please go ahead. Sir, namaste sir. Sir, Iragode sir, namaskar sir. Namaste ಹೇಳಿ ಸರ್. Sir, I am from Ballari sir, Sendur. I am sir, some titrations ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓಲ್ಡ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಿಸಬಾರ್ದು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 1 ವಾರ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ PU board. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸರ್ ಆನ್ ದ ಸಾರ್ಟ್ yesterday we have proposed, ನಮ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರಂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪಿಪೇಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ PU board. Till that we cannot say. Okay sir. Okay. Thank you sir. Thank you. Mohan Gowda sir, please go ahead. Sir, ಈಗ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಗೌಡ್ರೆ. ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ
ಸರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಯ್ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು. ಅದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಲಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವೇನಾರು ಹೇಳೋದು ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚೇತನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಸರ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಚೇತನ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನೀವೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಕೆಲವೇ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿರ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರಂ ತರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನಮ್ದೇ ಆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 months ಇದೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Ethan sir, we will be eager to come to your district and then do either seminars or lecture. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ. So we just a call away. Okay. Thank you sir. Thank you Sudarshan sir. Thank you sir. Ganga Ambika, please go ahead. Ganga Ambika. Could not get her online. Savita KT. Hello sir. Go ahead ma. Good evening sir. Good evening. Good evening. Hey, good evening madam. ಹೇಳಿ. Sir, ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬೈ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ 14.1.7 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, NCERT ಬುಕ್ ನಂಬರ್ 14.1.7 ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ. Savita KT, please go ahead. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರೆ ಇವಾಗ. ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿರೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ FAS ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Sir. Sir ಹೇಳಿ. Okay. So almost we have taken care of all the questions that have been asked, and I suppose there are plentiful of them who would like to know something regarding practicals. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Should we wait for the order? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ ಈಗ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಅದು ಒಂದು. ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ನ ಟಿಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡನ್ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂತದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್. ನೀವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಥ್ರೂ DDs ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಹೌ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಸರ್, ಒಂದೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಸಿನ್ ಏನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸುದರ್ಶನ್? ಡನ್ ಸರ್, ಡನ್ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ. Yes, please go ahead. Good evening sir. Good evening. Suma madam, go ahead.
Sir, there is a query from Balaji sir. Is there any fixed question for exam anta kelta idare, like minimum level questions, just pass agodakke athwa atara enadru important ide questions atara enadru idೆಯಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಇರತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಡಿಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ಕ್ಲಾಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. Any other query, Ms. Suma, that you could found from the chat box? Sir, Prasad sir ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, once again discuss about batteries ಅಂತ. There is some confusion. ಇಲ್ಲ, batteries concept is completely removed. Battery concept, just 1 minute. Galvanic cells, batteries, fuel cells, corrosion, everything is removed. 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, completely removed. Any more doubts? So 1 minute, sir. Rajiv Naregal, sir. Rajiv, tell me. Sir. Rajiv, sir, could you come on line sir. and then you could also add some limelight to the session? Sir, Iragowda sir is giving all the very clear inputs. Okay. And nothing more to say. Let him continue. Okay. Sir, we as a team, we work together. Okay. And Iragowda sir is giving the clear information. Okay. 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 Thank you, sir. Thank you, Naregal. Yeah. Thank you, AJ. Sir, I want you to highlight about Viva questions. Madam, your voice is not clear. Sir, few faculties have asked you to highlight about Viva questions. ಏನೋ ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, sir. Practicals ಅಲ್ಲಿ ವೈವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆಯಾ? ವೈವಾ ಹೋದಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಯಾವುದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. Okay. Sir, from the chemistry forum, can we expect any other discussions or seminars of this type? Sir, our state chemistry forum will decide that. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಏನೇ ನಾವು ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಸರಿ ಆಗೋದು ಸರ್ ಅದು. Karibasappa sir, you would like to speak something? Unmute ಮಾಡಿ ಸರ್. Karibasappa sir. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಹಿರೇಗೌಡ್ರು ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಸರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಂಗೆ ಒಂದು 2 ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಈಗ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್? ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬೇರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರಂ ಇಂದ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿಪೇಟ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಸಿಗತ್ತಾ ಸರ್? ನಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಯುರಸಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಬಿ ದಿ ಕೇಸ್, ಓಕೆ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಗೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರಂ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರಂ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನದರ್ 3 to 4 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸರ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದಂತೂ ಬಂದ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರಂ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸರ್. ಒಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ 3 months ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಸರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್.
can we expect that at least by 2 or 3 papers? ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ನಿಂತರ ಅಲ್ಲಿ. Okay, sir. Okay, sir. So thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Seena, please go ahead. Seena. Yes, sir. Please go ahead. Sir, good afternoon, sir. I have a doubt Good on afternoon, madam. Doubt on practical. So how many salts we have to do? Is there any? Last year we have done around 11-12. Is there any such count? Not yet decided, madam. Yesterday we have given one proposal to PU board. Let it come in the form of order. Up to that we cannot tell, madam. Yes, sir. Wait Then another 1 week. Writing experiment like a chemical kinetics, electrochemistry. Madam, writing experiments as per the deleted syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್, either in the form of the tabular column, maybe vacant, no problem. Okay, sir. Thank you, sir. Shri Shail ji, please go ahead. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾದಗಿರಿನ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸರ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಸರ್? ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್. Suma, there were 2 queries in the chat box. Please read those. ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ ನಾನು. There were few queries in the chat box. ಸರ್, ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋರಮ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳೆಲ್ಲ unless and until we talk to somebody like you, we don't get information. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು? ಸರಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋರಮ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಇದು PU ಬೋರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ? ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. This is for all the participants for you to get it confirmed and authenticated. Even now itself they can download the retained and deleted syllabus and model question papers. What we have discussed today completely based on the uploaded deleted syllabus and retained syllabus and model question papers. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸುದರ್ಶನ್. Yes sir. ಈಗ extra we have not discussed anything. Okay. The chemistry lecturers for now meeting ಅಲ್ಲಿ ಏನು what we have discussed that retained and deleted syllabus ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕೆಲವು ವೆರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. Now I would like to add on before we try to sum up some of the important points and guidelines. Dear members, as you all are aware, for the benefit of all those who joined late, I am PV Sudarshan from St. Joseph Pre-University College. We have organized this program on behalf of Chemistry Warriors. Chemistry Warriors is a team of chemistry faculties initially started from Bangalore North, then it spread on worldwide.
And then this is a group which only discusses events related to chemistry. What do we discuss? And every day you get one message relevant with a reference to chemistry. That is either the discovery or significance of that particular day or scientist. In this group, you don't get any good morning, good night, New Year message or Sankranti message also. Occasionally, one or two tend to post by. Otherwise, it is being kept sacred as it is. So we had taken initiatives to conduct some of the programs like this for the benefit of our own chemistry fraternity. In this regard, few months ago, we had one lecture series where Lakshmi Narayan sir had visited us. And then we gave one training on ICT tools. That is, how best we as teachers can evolve ourselves using technology. As we all are aware that chemistry means it is writing equations and we want board. But if we don't have a board and if we are asked to sit in front of a computer and do so, how is it that I can propagate this message? So in that regard, that previous session was really beneficial for so many. Then there were queries regarding, sir, the deleted portion, we are getting confused. Therefore, we immediately spoke to Dr. Iragowda, sir, and he was kind enough to step in today and then talk to us. And I suppose it is exhaustive. And no doubt we have to have a complete revision of this for 2-3 times. Then only we will get a flavor of all these things. In due course of time, you are all invited to be a part of Chemistry Warriors. My number will be posted down. And there are no 2-3 coordinators for this. I am the only single host, and then I only run the show with regard to all the events. And then we have a team that is the entire Chemistry Warriors which participate in Dubai. So in that regard, if anybody is interested to join our group, that is Chemistry Warriors, you can post your number in the chat box. We will definitely add it up. I will put my number also in the chat box so that you get more and more information. We have an email ID for the same, for which information can also be shared. Therefore, we are trying to send a message that we as chemistry teachers can do great things moving ahead and then improve the society for the benefit of all. This is all regarding from Chemistry Warriors. Now, regarding the session that we had today with regard to Dr. Iragowda, whatever points he has mentioned is authenticated and it is also available in the PU board website. This is again and again confirmed and it is being said. If you require more number of sessions like this, any number of time we can organize, we can put forth every quarter one of the session. If you want topic by sessions also, I suppose sir and other faculties are also ready enough to come by. To again add a note, the weightage for the paper, that is 70 mark paper, remains as such. Only thing, there could be certain number of shuffles with regard to when it comes to metallurgy topic, which is being deleted. Those marks are being reallocated to inorganic chemistry, that is in coordination compounds. So coordination compounds become the more weightage points. To tell in brief, polymers chapter entirely deleted. Chemistry in everyday life entirely deleted. But do concentrate on in chemical kinetics derivations, that is the first order and then zero order. Somebody had a query, is that gaseous phase reaction is there? It is there in the syllabus, but questions won't be relatively asked. Someone else also asked a question, sir, if there is a question in the textbook, that is the in-text question, if you do not find an answer for the same in the textbook, it cannot be asked. For the benefit of all those who joined later and missed out a point, what about practicals? Regarding practicals, they have proposed a draft and then they are waiting for the guidelines to be added up. I suppose very shortly, we will have one more session exclusively for practicals and for first year PUC. I doubt today first year PUC can be handled because we are already exhausted. Therefore, I request Iragowda sir to have one more program with us exclusively for practical chemistry and also for first year PUC. Again, under practicals, many of you have got this doubt related to
Sir, titration shuru madbeka. Titrations as such, now please hold on. And he has not confirmed that it is deleted. It is hold on. Regarding the number of salts also, you can give them a train. You can prepare them such that they know how to write. With regard to the number of experiments that they have to write in the record, even that will be confirmed to you shortly. Nothing is confirmed as such with regard to the total number of experiments or what exactly is the practical design for the examination is about. Sir, am I clear about it, sir? Iregowda, sir, what I mentioned? Yes, exactly, Sudarshan. Okay. Thank you, sir. Exactly. With regard to, again, specific topics, I suppose sir has mentioned so and so. Suma, I think if anyone has got any query which is not been asked, please make a note of it so that by the time I end up, I think we can put forth for it. At the same time, we will also be posting one feedback form to you. Please give your feedback such that we can improve our learning with you all at the earliest. Suma, can I have any questions if it is there to the speaker? Sudarshan sir, can you please upload a number? Yeah. My number? Yeah. 944 8242 944 8242 We request all of you to just stay back. I think we have gone beyond. We would like to have one photo shoot with our chief guest. So please put your video on, and then after that we have a vote of thanks delivered by Manohar, and then we will be ending up. Please on your videos, please. Manohar, you'll do the needful. We'll take the screenshot. Thank you, sir. Hope. 1 second, Manohar, 1 second. Sir. 1 second, Manohar. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm doing the screen. Sir, many of them are not on the videos. So participants kindly on the videos. How best they are. We are very happy. And I'm glad that at one point of time we had more than 190 participants. I could not keep an exact track on, but I feel we had a good attendance today. And then we would like to hear from 2 or 3 your reviews and comments regarding the program. And then after that, we will have the official word of thanks. I have posted my number in the chat box also, but for the benefit of those who have not seen it and want to take it up, my number is 944 8242 165. 944 8242 165. Yeah. We would like 1 or 2 to offer few points, if at all, if you want to say something regarding the session. Anybody would like to speak? So, Satish Shastri, sir. Go ahead, sir. Anybody would like to speak? Rajiv, any more clarifications? No. Okay. Then okay. Can we go ahead? Yes. Shall we go ahead with the word of thanks? Yes. Yeah. Manohar, please go ahead. Sure, sir. So hope my video is on. Yeah. So thank you for the opportunity. So myself, Manohar GN, taking this opportunity to propose the word of thanks. So first of all, I thank our speaker, Dr. Iregowda,
for accepting our request and delivering this important lecture. So now I can proudly say that we are very confident to enter our classrooms. I thank all the lecturers, principals, especially Mysore Chemistry Forum for participating in this lecture in a large number. I also thank Ms. Suma Pai for getting the speaker's introduction very well. I thank Mr. Sudarshan sir, the Chemistry Warriors boss. And last but not the least, the God Almighty for making this day wonderful. Once again, I'm wishing you happy Sankranti. Thank you, Mr. Manohar, for that good words. And then all the participants, thank you on behalf of Chemistry Warriors. We enjoyed your coordination. We hope to unveil and then have great things coming up for you shortly. We have made a note of all that is there in the chat box. We will get back to you soon with more efficient feedback that you have provided. We will get back to you with something relevant, great sessions in the due course of time. Our next segment would be with regard to practicals and first year PUC. I suppose in another 15 days from now, first week of February, at the earliest, we will try to have another session with you all. And I think I have lots of numbers there put up in the chat box. You all will be added into Chemistry Warriors. Welcome to Chemistry Warriors team. Sir, I have posted the YouTube video link of the Chemistry Warriors in the chat box also. Okay. It is Chemistry Warriors and the email ID is being posted on the group. Okay. It is So warriorsinchemistry@gmail.com. For the benefit of all those who joined late, this video presentation also will be uploaded in our Warriors YouTube link. Please give us 2 days time. We will do some reformation editing and then post it. So it will be available to you. And then thanking you once again. Have a good day and good evening. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ananda. Thank you, sir. Suma will be Thank on you, thank the you. session for any queries that they put up. Thank you, Suma madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. All are happy about this session, and they have sent the numbers also to add them to the group. It is all noted down, sir. We will do it in a while. Okay, within a short time, we will add them to the group. And thank you, Iregowda sir, for clarifying our doubts and making the session more beautiful. Thank you, sir. We have Mr. Shiv Kumar from Presidency College. He is a good friend of Dr. Iregowda. He is traveling in car, I suppose, and I do not know from where he is traveling. He is also one of the co-author of Jeevit publication. Mr. Shiv Kumar, please come online. Hello. Good evening, sir. Shiv Kumar. I'm very happy. I'm happy. I was actually in a journey. In journey also, my wife was driving the vehicle and I was getting into the clarifications. It has helped from the chemistry department a lot compared to the other departments. We are really working, sir. We are very much thankful. First for Sudarshan sir for conducting this type of webinar, and definitely my guru, Dr. Iregowda. We know that he has worked to make the chemistry very, very simple and helpful for the students as well as for the faculty members. We hope so such webinars will be conducted in future also. Sudarshan sir, we require such seminars so that it is going to be helpful for the chemistry faculties. Thank you, Sudarshan sir. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Anyone else, as they tend to exit the meeting, you can have a chat if you have any queries. Still the meeting is on. Officially, it is declared closed. And in case if you have. Okay, thank you. Okay, sir. Fine, sir. Thank you, sir. You can exit, sir. Right. Manohar. Yes, sir. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಮನೋಹರ್? ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್.